متى ترانا ونراك متى ترانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. موضوع کلام ہے نصاب اربع کی بحث. لیکن کہا یہ گیا ہے کہ پچھلے درسوں میں کوئی ایک دو سوال مطرح کیے گئے ہیں جن کا جواب آپ علماء کرام کے ذمہ لگا کے ہم آگے بڑھ گئے تھے. تو تقاضا یہ کیا گیا ہے کہ ان کا جواب پہلے شیئر کر لیا جائے، پھر آج کا درس شروع کیا جائے. پہلا سوال یہ تھا کہ مصنف نے مفہوم کلی کی تقسیم کی ہے باعتبار وجود الافراد 6 اقسام کی طرف. یا اس کلی کے افراد کا وجود خارج میں ممتنع ہوگا یا ممکن ہوگا. امکانات اور امکانات. امکان کی 2 قسمیں ہیں، امکان عام اور امکان خاص. سوال یہ ہے کہ اس امکانات میں جو لفظ آیا ہے امکان، اس سے مراد مصنف کی کون سا امکان ہے؟ اگر مراد ہے امکان عام تو بھی اشکال وارد ہوتا ہے، اگر مراد ہے امکان خاص تو بھی اشکال وارد ہوتا ہے. اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر امکان عام مراد لیتا ہے تو امکان عام کی 3 قسمیں ہیں، واجب، ممتنع، امکان خاص. تو ممتنع اس تقسیم میں امکان عام کی قسم ہے، اور مصنف کی تقسیم میں امکانات امکانات کا مد مقابل ہے. مد مقابل یعنی اس کا قسیم ہے. تو ممتنع جو کہ امکان عام کی قسم تھی وہ اس امکان عام کی قسیم بن گئی ہے. شے کی جو قسم تھی وہ اس کی قسیم بن گئی ہے. یہ ہے اشکال اگر امکان عام مراد لیا جائے. اور اگر آپ امکان خاص مراد لیتے ہیں تو پھر کہتا ہے یہ والا اشکال نہیں آئے گا جو ابھی آیا ہے امکان عام مراد لینے کی صورت میں. ایک دوسرا اشکال آ جائے گا، اور وہ دوسرا اشکال یہ ہے کہ اس تقسیم میں امکان خاص اور واجب یہ دونوں ایک دوسرے کے قسیم ہیں. تو واجب امکان خاص کا قسیم ہے، لیکن آپ جب اس امکانات سے مراد امکان خاص لیں گے تو آگے وہ واجب اس کی قسم آ رہی ہے. تو واجب جو کہ امکان خاص کا قسیم تھا وہ اب اس کی قسم بن رہی ہے. تو شے کا جو قسیم ہے وہ اس کی قسم کیسے بن گئی؟ یہ اشکال تھا. اس دن ہم نے رپیٹ کیا، دوبارہ آپ کے تذکر کے لیے پھر دہرا دیا ہے. تو اس دن کے درس میں جو لوگ تھے وہ بھی مطلوب ہیں، اور جو درس میں نہیں تھے ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ اس درس کو اپنے دوستوں سے مباحثہ کرتے یا سی ڈی سن لیتے. تو جو لوگ درس میں غائب ہوتے ہیں، غیر حاضر ہوتے ہیں، غیر حاضر ہونے سے ان کا وظیفہ شرعی ساقط نہیں ہو جاتا. تو جناب جس کو اس سوال کا جواب معلوم ہے یا جس نے مراجعہ کیا ہے اس کا جواب ہم سے وہ شیئر کریں تاکہ سارے لوگ استفادہ کریں اور گفتگو کا تسلسل آگے بڑھایا جا سکے. جی کون ابتدا کرے گا؟ امکانات میں 2 صورتیں ہیں، یا امکان خاص مراد لیں گے یا امکان عام مراد لیں گے. تو بولو، سب لوگ سنیں، جی سب لوگ استفادہ کریں. مشکور آپ تک آواز آ رہی ہے؟ جی. تو یہاں پر شارح کی عبارت یعنی ملا عبداللہ یزدی کی عبارت سے ظاہر ہے کہ انہوں نے یہاں پہ مراد امکان عام لیا ہے.
اور اگر دقت کی جائے تفتازانی کی عبارت میں تو اس کی عبارت سے بھی سمجھ آتا ہے کہ انہوں نے یہاں پہ مراد امکان عام لیا ہے. ٹھیک ہے. ہاں بیان ذالک. تو پھر اگر امکان عام ہی یہاں پہ مراد لیا جائے تو پھر اشکال کیسے رفع ہوتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ امکان عام کی دو صورتیں بنتی ہیں، کیونکہ امکان عام کا مطلب ہے سلب ضرورت عن طرف، چاہے وہ طرف ایجاب ہو یا طرف سلب ہو. ٹھیک ہے. تو دو صورتیں بنتی ہیں امکان عام کی، اور دو صورتوں میں سے اگر ضرورت ایجاب کو سلب کیا جائے تو اس وقت امکان عام فقط امتناع اور امکان خاص کو شامل ہوگا، اور اگر ضرورت سلب کو سلب کیا جائے تو اس وقت امکان سے مراد فقط وجوب اور امکان خاص ہونا ہوگا. تو یہاں پر ضرورت سلب کی سلب ہے، یہاں پر امکنت میں، تو یہاں پر امکان عام سے مراد فقط وجوب اور امکان خاص ہے، نہ کہ امتناع بھی یہاں پر مراد ہے. اس لیے انہوں نے امتناع کو علیحدہ ذکر کر دیا. یہاں پر امکان عام کی قسم امتناع نہیں ہے، بلکہ فقط وجوب اور امکان خاص کو شامل. احسنت. اب سے کچھ آپ ارشاد فرمائیں گے؟ وسیم بھائی مراجعہ نہیں کیا ہے؟ مشکور آپ نے مراجعہ کیا. ساجد آپ جواب میسر نہیں آیا ہے ملک ادریس سے. جی. یہ جو امکان عام ہے، اس امکان عام سے مراد یعنی مطلق امکان عام نہیں ہے، بلکہ وہ ہے جس میں یعنی عدم ضروری نہیں ہے. یعنی وہ جو ہم نے تینوں قسمیں بنائی ہیں، واجب، ممتنع اور ممکن امکان خاص، اس میں وہ امکان ہے جس میں یعنی عدم ضروری نہیں ہے. یعنی اس نے شاعر نے جو لم یمتنع جواب کہا ہے، اسی میں اس کا جواب ہے. یعنی یہ جو امکان ہے یہ ان دونوں کو یعنی واجب اور اس کو ممکن خاص کو شامل ہے، لیکن ممتنع کو شامل نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ کا اس میں گرام ساجد ہے نا جی، آپ کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ تھوڑا بلند آواز سے بولیں گے، سب استفادہ کریں. اس سے نہ امکان خاص مراد ہے نہ امکان عام مراد ہے، بلکہ وہ امتناعات کے مقابل میں کوئی لفظ لینا چاہتا ہے، یعنی عدم امتناع کو لینا چاہتا ہے. اس لیے یعنی امتناعات افراد ہو اور لم یمتنع افراد. اگر لم یمتنع یہ سے مراد لیا جائے تو پھر اشکال نہیں بنتا، نہ امکان خاص والا نہ. ٹیکنیکل جواب دیں جی. شاری صاحب مراجعہ نہیں کیا ہے. چلو مرضی ہے آپ لوگوں کی. وزیروں کے بچے پڑھتے ہیں ہمارے پاس، ان کو ہم مرغا بھی نہیں بنا سکتے ہیں، ہوم ورک نہ کر کے آئیں تو ان کی سرزنش بھی نہیں کر سکتے ہیں. تو اس کی وجہ پھر آپ جانتے ہیں، ایسا کریں گے تو بیچارے استاد فارغ کر دیے جاتے ہیں. ہمارے بچے کی سرزنش کیوں کی گئی؟ یہ ماحول نہ بناؤ یار. اپنی ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھو. آپ دینی طلاب ہیں، آپ کی جو شرعی ذمہ داری ہے، جو اخلاقی ذمہ داری ہے، اس کو آپ فریضہ سمجھ کے آپ ادا کریں. آپ کو اپنی ذمہ داری کا خود سے احساس ہونا چاہیے. دوسرا ڈنڈا لے کے آپ سے وہ کام کروائے، یہ دینی طلاب کا شعار نہیں ہے. آپ کی اخلاقی گراوٹ اور توہین نفس کا باعث بنے گا اگر ایک آدمی آپ کو جو ہے وہ جبراً آپ سے، آپ کی ہے آپ کی ذمہ داری مگر جبراً آپ سے کروائی جا رہی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کو اپنی ذمہ داری کا خود سے احساس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. جب تک آپ کو اپنی ذمہ داری کے خود سے احساس اور خود آپ کے احساس کی آواز آپ کو ڈائریکشن نہیں دیتی ہے اور آپ دوسروں کے ڈنڈے اور اجبار کے محتاج ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ لوگ جو ہے وہ ابھی دینی سوچ سمجھ کے اندر داخل نہیں ہوئے ہیں. میرا لفظ سمجھ میں آیا ہے یا نہیں آیا؟ تو آپ کو اگر کوئی ہوم ورک دیا جاتا ہے، کوئی بھی آپ کی اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے یا شرعی ذمہ داری آپ پہ عائد کی جاتی ہے، تو اس کو انجام دینے کا احساس آپ کے اندر ہونا چاہیے. دوسرا آپ کو جو ہے وہ جبراً
مطالبہ کرے، ڈنڈے کے ذریعے آپ سے جو ہے وہ ڈیمانڈ کی جائے، پھر آپ اس کو انجام دیں گے؟ اگر آپ کو آزاد چھوڑ دیا جائے اور اپنے اختیار سے آپ کو انجام دینے کا کہہ دیا جائے تو آپ پھر جو ہے وہ غافل ہو جائیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. دین طلاق کو زیب نہیں دیتا. حاضر ہو رہی ہے بات؟ اچھا اب جواب سنیں. جواب جو ہے ملک صاحب آپ کا بھی ٹھیک ہے، آسان جلیل عباس فقیر. اس کا جواب یہ ہے امکان عام کی دو قسمیں ہیں. امکان عام الموجب، امکان عام السالب. جب امکان عام الموجب ہوتا ہے تو اس وقت یہ واجب اور امکان خاص کو شامل ہوتا ہے، امتناع کو شامل نہیں ہوتا. اور امکان عام السالب جب مراد ہوتا ہے تو یہ ممتنع اور امکان خاص کو شامل ہوتا ہے، واجب کو شامل نہیں ہوتا. اور تقسیم جب کی گئی ہے نا امکان کی واجب، ممتنع اور امکان خاص کی طرف، یہ مطلق امکان کی ہے. مطلق سے مراد یہ کہ جس میں واجب موجب اور سالب کی قید نہیں ہے. ان دونوں قیود سے ہٹا کے مطلق ممکن کو جب تقسیم کیا گیا تو اس کی یہ تین قسمیں سامنے آئی ہیں. لیکن مصنف نے جب یہ تقسیم کی ہے تو اس نے موجب اور سالب کی روشنی میں کی ہے. ٹھیک، جب امکان عام الموجب کو تقسیم کریں گے تو امتناع اس کی دائرہ تقسیم سے خارج ہے، وہ مد مقابل شمار ہوتا ہے. یعنی امکان عام کو جب آپ موجب سے مقید کر دیں گے تو امتناع اس میں داخل ہی نہیں ہے، کیونکہ ایک ہوتا ہے ممکن الوجود، ایک ہوتا ہے ممکن العدم. ٹھیک ہے، ایک ہے ممکن الوجوب اور دوسرا کیا ہے ممکن الواجب. اور امکان خاص کس امکان کی قسمیں ہیں؟ جو ممکن الوجود ہوتا ہے، ممتنع اور پھر واجب ممکن خاص. یہ کس امکان کی قسمیں ہیں؟ ممکن العدم کی قسمیں ہیں. تو ہمارے پاس ایک ممکن الوجود ہے جس کو امکان عام الموجب کہتے ہیں، اور دوسرا ہمارے پاس ممکن العدم ہے جس کو امکان عام السالب کہتے ہیں. یہ دو الگ الگ قسمیں ہیں. یہاں پر مصنف جو تقسیم دے رہا ہے وہ امکان عام مطلق ہی نہیں دے رہا ہے، وہ امکان عام الموجب اور امکان عام السالب کی دے رہا ہے. جب آپ امکان عام کو موجب اور سالب سے مقید کر کے تقسیم کرو گے تو اس تقسیم کے دائرے میں امتناع ادھر نہیں آئے گا، واجب ادھر نہیں جائے گا. اور مصنف کی تقسیم پر آپ اشکال جو کر رہے ہو وہ مطلق امکان کی روشنی میں کر رہے ہو، جبکہ مصنف کی تقسیم مطلق امکان کی نہیں ہے، بلکہ اس کی تقسیم میں امکان عام مقید ہے عدم اور وجود سے. بات واضح ہوئی ہے نہیں ہوئی؟ مزید تفصیل کہاں آئے گی اس کی قضایا کی بحث میں. جتنا سمجھ آ گیا ہے اسی کو کافی سمجھو، جتنا سمجھ نہیں آیا ریوائز کرو، جا کے مراجعہ کرو. دوسرا سوال کیا تھا لما؟ دوسرا سوال یہ تھا کہ نصاب اربع کلیات کے اندر جاری ہوتی ہیں، جزیات کے اندر جاری نہیں ہوتی. تو سوال یہ تھا کہ جزیات میں کیوں جاری نہیں ہوتی. دوستوں نے کوشش کی ہے اس دن بھی جواب دینے کی، اور کوشش جو ہے وہ لیس للانسان الا ما سعی، کوشش جو ہوتی ہے ہمیشہ مشکور ہوتی ہے، کوشش کا شکریہ ادا کیا جانا چاہیے. اور نتیجے تک آپ پہنچتے ہیں نہیں پہنچتے ہیں یہ الگ بات ہے، کیونکہ آپ اس وقت زیر تعمیر ہیں. آپ کی ذمہ داری کوشش ہے، آپ کی ذمہ داری نتائج کو ہاتھ ڈالنا نہیں ہے. اگر آپ نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں فبہا و نعما، نہیں پہنچ سکتے ہیں کوشش تو کی ہے، تو آپ کی ذمہ داری کوشش کرنا ہے. ہم جو سوال بناتے ہیں اس کا مقصد صرف آپ کو کوشش سے گزارنا ہے. تو جن لوگوں نے کوشش کی ہے وہ ہمیں اپنی کوشش سے مستفید کریں. کیا جواب ہے اس کا جی؟ جزیات کے اندر نسبت جاری نہیں ہوتی. جواب واضح نہیں ہوا. اور کوئی افسر؟
जवाब हाथ नहीं लगा है। हाँ जी वसीम खान और कोई साहब फरमाइए मलिक साहब। कुलियात में निस्बत ये तनासब इसलिए जारी होता है कि जब एक कुली को दूसरी कुली के साथ निस्बत देते हैं तो उसमें एक कुली की दूसरी कुली जो हदूद होती हैं वो हद मालूम की जा सकती है। अच्छा। लेकिन जो जुजियात होती हैं उसमें यानी एक ही कुली मफहूम कुली होता है और जुजी होता है तो उसमें हद पहले ही मालूम होती है तो उसको निस्बत देने की ज़रूरत नहीं होती। रहमल्लाह आप साहब क्या कहेंगे? सवाल क्या है कि चार निस्बतें क्यों नहीं जारी होती या कोई निस्बत भी कोई एक निस्बत भी, चार है एक है दो है, मुहिम यह है कि जुजियात में निस्बत क्यों जारी नहीं होती। उसने निस्बत को मुय्यन किया है, कुल्लियान इन तसादा का इन तफारा का इलाके, जुजियात को उसने सेट पे निकाल दिया। जुजियात के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा दो निस्बतें फ़र्ज की जा सकती है, इससे ज़्यादा चार तो हो नहीं सकती, इसलिए चार दो फर्ज की जा सकती है। मतलब ये कि आप जारी होने के कायल हैं। सवाल यह है कि जारी क्यों नहीं होती, तो सवाल वाले का मकसद यह है कि वो जारी नहीं होती। जब जारी नहीं होती तो क्यों नहीं होती, जबकि आपके जवाब का मतलब नज़र यह है कि जारी हो सकती हैं लेकिन सारी नहीं हो सकती, सिर्फ दो हो सकती हैं। मुसन्निफ ने कुल्लियान कहकर खारिज किया जुजियात को, क्योंकि निस्ब अरबा के पास कर रहा था और अरबा इसमें जारी नहीं थी। अरबा नहीं आ सकती लेकिन कुछ न कुछ आ सकती है। तो मुसन्निफ ने इसलिए खारिज किया है चूँकि अरबा नहीं आती, कुछ न कुछ आती है। आप क्या कहेंगे? नहीं, सही जवाब यह है, मलिक साहब ने सही जवाब रहनुमाई की है। जो नेसब अरबा होती हैं ना, वो होता है एक मफहूम कुल्ली का दूसरी कुल्ली के साथ मवाजना, ठीक है ना। और मवाजने का मतलब होता है वज़न मालूम करना, उन दोनों के दायरा हदूद के इस सादिक आने और सादिक ना आने को आपने नापना है कि इसके सादिक आने और इसके सादिक ना आने का दायरा कितना बड़ा है कितना छोटा है, ठीक है। और नापने के लिए आप जो वेट इस्तेमाल करते हो उनका नाम क्या है? अफराद मसादी। अफराद क्या है, मसादी क्या है? ये वेट हैं तराजू का। आप तराजू में तोलना क्या चाहते हो? उस कुली के दायरे के इंतबाक का हम दायरा हुजुम नापना चाहते हैं कि इसके सादिक आने के दायरे का हुजुम कितना बड़ा है। या सादिक नहीं आती है तो सादिक ना आने की सूरत में इसके दायरे का हुजुम कितना है। तो हम कुलियात के इंतबाक और सिद्क के दायरे का हुजुम नापते हैं और नापने का हमारे पास जो वेट है वो क्या है? अफराद हैं। उस दिन भी हमने अर्ज़ किया था कि दो कुलियों का जब मवाजना दिया जाता है तो मकसद क्या होता है? उनका वेट किया जाता है, और वेट से मुराद हमने अफराद लिए थे, ठीक है ना। और मीज़ान की मिसाल उस दिन भी हमने दी थी। अच्छा, अब पूरी बहस को मैं रिपीट नहीं कर सकता हूँ, सिर्फ उतना ही नुक्ता रिपीट करूँगा जो आज के सवाल का जवाब है। तो वेट किया जाता है उस चीज़ का जिसका आपको पहले वज़न मालूम ना हो, जिसका वज़न मुबहम हो, जिसका वज़न मुजमल हो, जिसका वज़न मजहूल हो, उसका आप तराजू पे रख के वज़न करेंगे ताकि मालूम करें कि इसका वज़न कितना है। आप साइज़ उस चीज़ का नाप करेंगे, उस कपड़े का, उस ज़मीन का साइज़ नापने की कोशिश करेंगे जिसके साइज़ का आपको इल्म नहीं है, जिसके हुजुम का आपको इल्म नहीं है। तो आप उसका हुजुम और साइज़ मालूम करने के लिए आप उसकी पैमाश करेंगे क्यास के ज़रिए, मीटर के ज़रिए, जो भी आलात हैं आपके पास, ठीक है। तो वज़न, वेट या हुजुम मालूम किया जाता है उन चीज़ों का जिनका वेट, वज़न, हुजुम पहले मुबहम हो, मुजमल हो, मजहूल हो, ठीक है। और जिस चीज़ का पहले से हुजुम और वेट मालूम हो उसका वेट करने की एहतियाज नहीं होती। कुलियात के इंतबाक का दायरा, उस दायरे का हुजुम मुबहम होता है, मुजमल होता है, इसलिए उनका वेट किया जाता है ताकि मालूम किया जा सके उनके इंतबाक के दायरे का हुजुम कितना है। जो जुजियात हैं उनके इंतबाक का दायरा पहले से ही मालूम होता है कितना बड़ा है, और जो चीज़ मालूम हो उसका वज़न करने की एहतियाज।
تو جزیات کے اندر نسبت اس لیے جاری نہیں ہوتی کیونکہ نسبت کا مطلب ہوتا ہے اس کے انطباق کے دائرے کے حجم کو معلوم کرنا، اور معلوم وہاں کیا جاتا ہے جہاں پہلے معلوم نہ ہو۔ جزیات کا پہلے ہی دائرے کا انطباق کتنا وسیع ہے، کتنا چھوٹا ہے، کتنا بڑا ہے، پہلے سے ہی معلوم ہوتا ہے، اور جو پہلے سے معلوم ہو اس کو معلوم کرنے کے لیے دوبارہ ویٹ پہ لوڈ کرنے کی احتیاج نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے جزیات کے اندر نسبت جاری نہیں ہوتی، ان کے حجم کے معلوم ہونے کی وجہ سے۔ حجم سے مراد ان کے انطباق کے دائرے کا حجم۔ واضح ہو گیا بات؟ آپ لوگ دھیان نہیں دے رہے ہو، لیکن جو حاشیہ ہے، یہ کتاب جو ہے آپ لوگوں کی یہ تمرین کے لیے، تدریب کے لیے، پریکٹس کے لیے پہلا قدم ہے۔ جوان جب فوج میں بھرتی کیے جاتے ہیں تو ان کو میرے خیال میں 2 سال یا 1 سال پہلے پریکٹس سے گزرنا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر وہ اپنی ڈیوٹی کو جوائن کرتے ہیں۔ تو آپ لوگ جب آگے جا رہے ہیں فقہ کی طرف، اصول کی طرف، عقائد کی طرف، تو اس سے پہلے آپ کو یہ 2 سال جو ہیں وہ پریکٹس کے ہیں، اور 2 سال جو پریکٹس کے ہیں، میں 2 سال کہہ رہا ہوں، ویسے 1 سال ہے حاشیہ کا پیریڈ، تو 1 سال آپ کو پریکٹس سے گزرنا ہوتا ہے، اور جس پریکٹس سے آپ کو گزرنا ہوتا ہے اس کا نام یہاں حوزے میں حاشیہ ملا عبداللہ ہے۔ اور وہاں تو جو بچہ صبح پریکٹس نہیں کرتا ہے، فوج کی تمرین آپ اگر دیکھو تو وہاں جو ہے وہ باقاعدہ اس کے پاؤں پر جو ہے وہ لاٹھی کے ساتھ، سٹیک کے ساتھ جو ہے وہ ٹارچر بھی کرتے ہیں، مارتے بھی ہیں، بڑی سخت ان کی مشقیں ہوتی ہیں فوجیوں کی۔ آپ کو بڑی محبت کے ساتھ ہم تمرین کروا رہے ہیں، مگر آپ لوگ جو ہیں اس پر پورا نہیں اتر رہے ہو۔ ہمارے بیان میں خلل ہے، مطلب ہم سلیس نہیں کرتے ہیں، شرح ناکافی ہے، ہم اس مصنف کی مراد کو آپ تک پہنچانے میں ہمارا بیان ناکافی رہ جاتا ہے، تو آپ ان تمام صورتوں میں ہمیں کراس کویسچن کے ذریعے روک کے تکرار کا مطالبہ کر سکتے ہو، بیان کو نئے انداز میں بیان کرنے کی ڈیمانڈ کر سکتے ہو، آپ کا حق ہے۔ لیکن اگر ہم مطلب سمجھا دیتے ہیں، آپ کا فہم اور ادراک مکمل ہو جاتا ہے، ایک چیز آپ نے سمجھ لی ہے یا آپ کو ایک ہوم ورک دے دیا گیا ہے، تو پھر اس کو ریوائز کرنا، اس کو ہضم کرنا، اپنی پریکٹس میں لے آنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پریکٹس کے مرحلے سے نہیں گزرے ہو۔ نہ گزرنے کی صورت میں آپ ساری زندگی پھر آپ کو کفایہ سمجھ نہیں آئے گی، اگلے مراحل میں آپ اٹکے رہیں گے، روزانہ اٹکے رہیں گے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے کیا مراد ہے؟ اگلی بحثیں جو ہیں وہ انہوں نے باقاعدہ وہ ضلع وائز بحث ہوتی ہے۔ ضلع وائز سمجھتے ہو؟ پاکستان میں لکھا ہوتا ہے کہ یہاں خیر پر میرس کی تھانے کی حد ختم ہو گئی ہے، آگے جو ہے وہ دوسرا نواب شاہ شروع ہو گیا ہے۔ ایک مثال دے رہا ہوں، تو وہاں حد جہاں ختم ہو جاتی ہے تو وہاں پھر اگلا نیا حدود شروع ہونے کی صورت میں نئے اختیارات یا نئے افسر کا جو ہے وہ کنٹرول شروع ہو جاتا ہے۔ تو بحثیں جو ہے نا کفایہ کی، وہ ضلع وائز ہیں۔ جو پچھلے ضلع میں آپ جو بحث پڑھ چکے ہو، جہاں یہ ختم ہوگی وہاں سے وہ آگے شروع کرے گا ملا خراسانی رحمۃ اللہ علیہ، وہاں آپ کو پھر دوبارہ سے جو ہے وہ تمہید نہیں دے گا، مقدمات نہیں دے گا کہ بھئی آتا کہ آپ نتیجہ سمجھیں، وہ بحث آگے سے شروع کرے گا۔ پچھلے مقدمات آپ کو آتے ہیں تو پھر آپ جو ہے وہ بحث کو جوڑ لیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اگر پچھلی بحث آپ کی محذوف ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی کیا ہے، تو وہ اتنا ٹائم نہیں دیتے ہیں۔ کوئی تسلسل سمجھ میں آیا ہے گفتگو کا، نصاب کا، یا نہیں آیا؟ تو ایک زنجیر ہے، جو ایک سلسلہ ہے، جو تسلسل ہے، جو چل رہا ہے، اس کا طریقہ یہی ہے۔ تو آپ طریقے کو فالو کریں، پروسیس سے گزریں، تو ہی جا کے آپ جو ہے، علم سفارش سے نہیں آتا، نوکری سفارش سے مل جاتی ہے، بہت سارے کام سفارشات سے ہو جاتے ہیں، بہت سارے کام رشوت سے ہو جاتے ہیں، بہت سارے کام پیسے سے ہو جاتے ہیں، لیکن علم صرف پڑھنے سے آتا ہے۔ علم اسی کا ہے جس نے پڑھا ہے۔ وہ مجتہد کا بیٹا بھی ہے تو نہیں پڑھا ہے تو اس علم اس کو نہیں آئے گا، کسان کا بیٹا ہے پڑھے گا تو علم اس کو آئے گا۔ علم اسی کا ہے جس نے پڑھا۔ پڑھنے کے علاوہ، محنت کے علاوہ کوئی اور آپشن، ذریعہ، وسیلہ علم کو حاصل کرنے کا نہیں ہے۔ ہماری گفتگو باریں سماعت تو نہیں گزر رہی ہے؟ آج کا درس بھی پڑھنا ہے یا پچھلے جو ہے وہ باتوں پہ صرف افسوس ہی کرنا ہے؟ آج کا کیا درس ہے؟
ہاں جی، آج کا درس تھا نصاب اربع کی جو نقیضیں ہیں ان میں کون سی نسبت بنتی ہے. تو تساوی اور عام خاص مطلق ان کی عینین بما نقیضین نسبت کا بیان گزر چکا ہے. ٹھیک ہے، اور باقی رہ گئی ہمارے پاس من وجہ اور تباین کلی. من وجہ کی نقیضین میں کیا نسبت ہوتی ہے اور تباین کی نقیضین میں کیا نسبت ہوتی ہے؟ جواب: من وجہ کی نقیضین کے درمیان کبھی سیم نسبت ہوتی ہے یعنی من وجہ کی، اور کبھی تباین کلی کی نسبت ہوتی ہے. لفظ کبھی سے مراد یہ ہے کہ بعض موارد میں یعنی بعض مثالوں میں عینین کے درمیان تو من وجہ کی نسبت ہے، لیکن جب ان کی آپ آگے نقیضیں نکالیں گے تو ان کی نقیضوں کے درمیان بعض مثالوں میں بعض مواد میں بعض موارد میں جو لفظ آپ کو زیادہ قریب الفہم لگے سیم نسبت آتی ہے جو اس کی عینین کے درمیان ہے، اور بعض مثالوں میں بعض موارد میں ان نقیضین کے درمیان تباین کلی کی نسبت آتی ہے. من وجہ کیا ہے، تباین کلی کیا ہے، ان دونوں کا تعارف آپ عینین میں پڑھ چکے ہو. واضح ہو گئی بات؟ اچھا، تو اب ہم صرف مثالیں کوٹ کریں گے تاکہ آپ کو یقین دہانی ہو جائے کہ ہاں بھائی یہاں ایسے ہے یہاں ایسے ہے. مثالیں اس نے دیا ہے، وہ کہتا ہے دیکھیے جی، حیوان اور ابیض یہ دو نقیضیں عینین ہیں اور ان کے درمیان من وجہ کی نسبت ہے. ٹھیک ہے جی، کبوتر جو ہے سفید رنگ کا، اس پر حیوان اور ابیض دونوں کلی صادق آتی ہیں. وہ ابیض بھی ہے، ابیض کا مزاج بھی ہے، حیوان کا مزاج بھی ہے. اچھا، اور من وجہ کی نسبت میں کیا ہوتا ہے؟ تین مواد ہوتے ہیں، ایک مادہ اجتماع کا ہوتا ہے، دو افتراق کے. اچھا، تو مادہ اجتماع حاصل ہو گیا جہاں پر دونوں ایک ساتھ صادق آ رہے ہیں. اچھا، اب اس سفید ورق پر یا سفید لباس پہ ابیض صادق آتا ہے، حیوان صادق نہیں آتا. اور ابیض کے علاوہ کسی اور رنگ کا آپ کوئی جانور لے لیں، ٹھیک ہے، جاموس لے لیں، تو اس کے اوپر حیوان صادق آتا ہے لیکن اس پر ابیض صادق نہیں آتا. تو کیا نتیجہ نکلا؟ حیوان اور ابیض کے درمیان یہ دو عینین ہیں، ان کے درمیان نسبت من وجہ کی. اب ان کی نقیضین نکالو. لا حیوان لا ابیض، کہتا ہے نقیضین کے درمیان بھی سیم نسبت ہے. مثال دیتا ہے، مثال کے ساتھ واضح کرو. کہتا ہے لا حیوان اور لا ابیض یہ دونوں صادق آتے ہیں کس پر؟ حجر اسود پر. حجر اسود جو کہ ایک متبرک پتھر ہے مکہ کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر. حجر اسود پر لا ابیض بھی صادق آتا ہے، لا حیوان بھی صادق آتا ہے. اس کے علاوہ بلیک لباس آپ پہنتے ہیں علماء ذاکرین محرم کے دنوں میں، یا آپ لوگ جو ہے عبا پہنتے ہیں، تو یہ لا ابیض بھی ہے لا حیوان بھی ہے. اچھا، اب آ جاؤ فی الحیوان الاسود. حیوان اسود جو ہے اس کے اوپر لا کیا صادق آئے گا؟ اس پہ لا ابیض صادق آئے گا، لا حیوان صادق نہیں آئے گا. کوا جو ہے عام طور پہ بلیک ہوتا ہے، تو کوے کے اوپر لا ابیض صادق آتا ہے، لا حیوان صادق نہیں آتا. ٹھیک ہو گئی بات؟ اور سلج لے لو، سلج یعنی برف، اس کے اوپر لا حیوان صادق آتا ہے لیکن لا ابیض صادق نہیں آتا. تو مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ عینین کے درمیان بھی من وجہ کی نسبت تھی اور نقیضین کے درمیان بھی من وجہ کی نسبت ہے. ایک مورد مکمل ہو گیا. دوسرا مورد کہتے ہیں لا حیوان حیوان اور لا انسان. حیوان اور
ला इंसान। अब ला इंसान को हम बतौर ऐन ले रहे हैं, और ऐन या नकीर जो है ये एक एतबारी रिश्ता है। जिसको आप पहले ले लोगे वो ऐन हो जाएगी, और उसका जो उलट निकालोगे वो उसकी नकीर हो जाएगी। तो फर्स्ट टाइम आपने ला इंसान ले लिया है तो ये ऐन हो जाएगी, और जो इंसान है वो इसकी नकीर हो जाएगी। इंसान ले लेते हो तो ये ऐन हो जाएगी, और हाँ समझ गए हो ना। तो हैवान और ला इंसान बतौर ऐन हमने ले लिया है। कहता है इनके दरमियान निस्बत आम खास मिन वज की है। भाई कैसे आम खास मिन वज किया है? कहते हैं इसलिए कि हैवान और ला इंसान ये दोनों जमा होते हैं फरस में। फरस पर हैवान भी सादिक आता है, फरस पे ला इंसान भी सादिक आता है। मादा इज्तिमा का हो गया। अब आ जाओ मादा इफ्तराक की तरफ। मादा इफ्तराक इनका क्या है? कहता है इंसान के ऊपर हैवान सादिक आता है, जायद के ऊपर हैवान सादिक आता है, ला इंसान सादिक, तो हैवान की तरफ से मादा इफ्तराक होगी। ठीक है जी। और हजर पर ला इंसान सादिक आता है, ला इंसान सादिक आता है, फिर हजर है, हैवान सादिक नहीं आता। हजर के ऊपर ला इंसान सादिक आता है, क्योंकि हजर क्या होता है? ला इंसान होता है। हैवान सादिक नहीं आता, तो दोनों सादिक ना आए। नहीं, एक आ गया, ला इंसान सादिक आ गया, हैवान सादिक नहीं। आसान तो ठीक है। तो हजर के ऊपर हैवान सादिक नहीं आ रहा है, ला इंसान सादिक आ रहा है। हाँ जी, मादा इफ्तराक दो होते हैं ना, एक इस कुल्ली की तरफ से, दूसरा दूसरी की तरफ से। तो जायद हमने हैवान की तरफ से मादा इफ्तराक दिया है कि उस पर हैवान सादिक आता है, ला इंसान सादिक नहीं आता। और हजर हमने ला इंसान की तरफ से दिया है कि इस पे ला इंसान सादिक आता है, मगर इस पे हैवान सादिक नहीं आता है। तो इंसान, हैवान और ला इंसान, इनके दरमियान आइन के दरमियान मिनवाज की निस्बत है। लेकिन इनकी आप नकीज़ें निकालो, नकीज़ें क्या हो जाएंगी? हैवान की नकीज़ ला हैवान, और ला इंसान की नकीज़ इंसान। तो ला हैवान और इंसान कहते हैं इनके दरमियान तबायुन कुल्ली है। ला हैवान के किसी मकाम पे इंसान सादिक नहीं आएगा, और इंसान के किसी मिसदाक पर ला हैवान सादिक नहीं आएगा। और मेरे ख्याल मिसाल वाज़िह है, इंसान के किसी मिसदाक पर ला हैवान सादिक नहीं आएगा, और ला हैवान के किसी मिसदाक पर इंसान सादिक नहीं आएगा। तो दोनों जो है एक दूसरे के साथ तबायुन कुल्ली रखते हैं। यहाँ से क्या नतीजा निकला? नतीजा ये निकला कि जब आइन के दरमियान मिन वज की निस्बत हो, तो अब उनकी जब आप नकीज़ें निकालेंगे तो बाज़ मिसालों में उसकी नकीज़ों के दरमियान सेम निस्बत होती है, वही मिन वज की, और बाज़ मिसालों में तबायुन कुल्ली की निस्बत होती है। बस हो गई बात। अच्छा, अब आओ एक नुक्ता हो रहा है। मुसन्निफ ने इस मकाम पर एक तफन्नुन इस्तेमाल किया है, और वह तफन्नुन इस्तिलाही है। और वह तफन्नुन यह है कि उसने एक नया नाम मुतारिफ करवाया है निस्बत का, और वो नाम है जी तबायुन जुज़ई। क्या नाम है? तबायुन जुज़ई। तबायुन जुज़ई का मतलब होता है कि ये कुल्ली उस दूसरी के साथ जुज़वी तौर पे तबायुन रखती है। ये कुल्ली दूसरी कुल्ली से जुज़वी तौर पे तबायुन रखती है। तबायुन का खासा ये होता है कि जहाँ तबायुन हो ना, वहाँ ये कुल्ली सादिक आती है अफराद पे उस दूसरी के बगैर, उसके साथ सादिक नहीं आती, उसके बगैर सादिक आती है। हमेशा तबायुन वाली सूरत में क्या होता है? मसलन आप हजर और इंसान के दरमियान जब तबायुन बनाते हो तो मतलब यह है कि इंसान जिन अफराद पे सादिक आएगा, हजर के साथ नहीं, हजर के बगैर सादिक आएगा। और जब तबायुन जुज़ई का लफ्ज़ बोलते हैं तो लफ्ज़ तबायुन का माना हमने क्या दिया है? उस दूसरी के बगैर सादिक आना। और तबायुन जुज़ई का क्या माना होगा? कि जुज़वी तौर पर ये कुल्ली उसके बगैर सादिक आती है। और जुज़वी से मुराद बाज़ अफराद हैं, यानी बाज़ अफराद में उसके ये बगैर सादिक आती है। तो एक कुल्ली दूसरी के बगैर बाज़ अफराद में
उस दूसरी के बगैर सादिक आए, ये खासियत पाई जाती है किसके अंदर? मिनवाज की निस्बत के अंदर, क्योंकि मिनवाज की निस्बत में इस कुली की जानिब से एक मादा इफ्तराक होता है, जहां ये कुली सादिक आती है उस दूसरी के बगैर। ठीक है, यही खासियत तबायुन कुल्ली के अंदर भी होती है। भाई आप कहेंगे तबायुन कुल्ली में तो ये कुल्ली उस दूसरी के बगैर जमी अफराद में उसके बगैर सादिक आती है। कहता है जब ये कुल्ली उस दूसरी के बगैर जमी अफराद में उसके बगैर सादिक आती है तो उन जमी के अंदर बाज भी शामिल है। 100 के नोट के अंदर 50 भी शामिल होता है। ठीक है, जब आपने जमी अफराद में कह दिया कि ये कुल्ली उसके बगैर जमी अफराद में उसके बगैर सादिक आती है तो उन जमी के अंदर तबायुन जुज़ी और बाज भी मौजूद है। जब जमी में उसके बगैर सादिक आती है तो बाज में भी बदरजा औला उसके बगैर सादिक आ रही है, क्योंकि वो बाज उस कुल के अंदर शामिल है। ठीक हो गई बात? तो एक कुल्ली दूसरी कुल्ली के बगैर सादिक आती है, जुज़वी तौर पे उसके साथ तबायुन रखती है। ये तबायुन जुज़वी तबायुन जो है, ये वाली खूबी, ये वाली सिफत मिनवाज की निस्बत के अंदर भी मौजूद है और तबायुन कुल्ली के अंदर भी ये सिफत मौजूद है। वाज़ेह हो गई बात? अच्छा, मुसन्निफ कहता है कि जब ऐनैन के दरमियान मिनवाज की निस्बत हो तो उसकी जब नकीज़ैन निकाली जाएंगी तो नकीज़ैन के दरमियान तबायुन जुज़ी की निस्बत होती है। क्या बोला उसने? ताबीर क्या लेकर आया है? नकीज़ैन जब निकालो तो उन नकीज़ैन के दरमियान कौन सी निस्बत होती है? तबायुन जुज़ी की। ये तबायुन जुज़ी का लफ्ज़ उसने जो बोला है ये लफ्ज़ जामे है दो अदद निस्बतों का। ठीक है, क्योंकि ये तबायुन जुज़ी वाला लफ्ज़ सिफत मुश्तरक है दो अदद निस्बतों की। तो मुसन्निफ ने चूंकि वो कहता है कि इबारत मैं ज़ायद कभी इस्तेमाल नहीं करूंगा, याद है ना उसका वादा आपको कि ज़ायद इबारत लाओ तो आपको शर्फ भी मिलेगी। इबारत बिल्कुल वो परफेक्ट लेके आता है, बराबर जितनी उसको एहतियाज है, हस्ब एहतियाज, बल्कि मुख्तसर के अंदर पूरा मतलब लेकर आता है। वो कहता है मेरे पास तबायुन जुज़ी की एक ऐसी ताबीर मौजूद है जिसके अंदर मैं अपना मौक़िफ़ बयान कर गया हूँ। और मेरा मौक़िफ़ क्या है कि मिनवाज की ऐन में नकीज़ैन निकालो तो बाज़ मिसालों में तबायुन जुज़ी की मिनवाज की निस्बत होती है सेम, और बाज़ मिसालों में तबायुन कुल्ली की निस्बत होती है। तो मैं इन दोनों मौरद का मैंने एक जामे नाम निकाला है। दोनों मौरद की एक मुश्तरक सिफत जो है वो मद्देनज़र रख के एक मुश्तरक नाम निकाला है, और वो मुश्तरक नाम क्या है? तबायुन जुज़ी। तो उसने क्या बोला? मिनवाज की ऐन में नकीज़ैन निकालोगे तो उनके दरमियान तबायुन जुज़ी की निस्बत होती है। और तबायुन जुज़ी की जब आप तफसीर करेंगे तो मतलब ये बनेगा बाज़ मवारिद में मिनवाज की निस्बत होती है, बाज़ मवारिद में तबायुन कुल्ली की निस्बत होती है। मतलब वाज़ेह हो गया है? इसकी तदबीक दे लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। कौलहु मुसन्निफ का कौल व इल्ला फमिन वजहिन, इल्ला यानी अगर दोनों आए इन लम यतसादका कुल्लियन मिनल जानिबैन वला मिन जानिबिन वाहिदिन असलन, वो दोनों कुलियाँ उनके दरमियान सिद्क मौजूद है लेकिन वो सिद्क कुल्ली नहीं है। दोनों कुलियों के दरमियान किसी मकाम पे एक साथ सादिक आती हैं, उनके दरमियान सिद्क मौजूद है मगर वो सिद्क कुल्ली नहीं है। ना दोनों तरफ से कुल्ली है ना किसी एक तरफ से कुल्ली है। तो ना दोनों तरफ से कुल्ली है ना एक तरफ से कुल्ली है, तो फिर सिद्क कैसा है? कहता है दोनों तरफ से वो सिद्क जुज़ी है। तो इसका नाम क्या है? मिनवाज है। इस निस्बत का नाम क्या है? मिनवाज की निस्बत है। कौलहु, ये असल ऐनैन की तरफ इशारा है, ये इबारत जो है वो ऐनैन की तरफ इशारा है। कौलहु मुसन्निफ का कौल, तबायुन जुज़ियुन अल तबायुन अल जुज़ियो, तबायुन जुज़ी किसे कहते हैं? अब ये डेफिनेशन है तबायुन जुज़ी की या उसकी तफसीर है। हुवा सिद्को कुल मिनल कुल्लियैन अला शैइन बिदून अल आखरे, दो कुल्लियाँ हैं उनमें से हर कुल्ली एक मिस्दाक पे या बाज़ मिस्दाक पे सादिक आती है, दूसरी के बगैर सादिक आती है। यानी एक कुली दूसरी कुली के साथ तबायुन जुज़ी रखती है, एक कुली दूसरी कुली के बगैर कुछ मसादीक में, एक कुली दूसरी कुली के बगैर कुछ मसादीक में सादिक आती है। आगे वो कहता है फिल जुमला, ये कुल्ली उसके बगैर सादिक आती है फिल जुमला।
फेल जुमला के अंदर उसने जो है वो क्या रखा हुआ है, एक राज रखा हुआ है। वो राज क्या है? कहते हैं कता नजर इस बात के कि वो सिर्फ बाज मवारद में उसके बगैर सादिक आती है या दायमन जमी अफराद में उसके बगैर सादिक आती है। कहते हैं अगली बात बाज और जमी वाली हमने फेल जुमला रखी हुई है। सिर्फ हम कितनी बात ले रहा है कि ये कुल्ली उसके बगैर बाज मवारद में सादिक आती है। फ़इन सादका, तो अब फेल जुमला की तफसीर जब करेंगे, फ़इन सादका मान आयज़न, तो बस अगर वो सिद्क वो जो एक कुली दूसरे के बगैर सादिक आती है फेल जुमला, तो फेल जुमला को जब आप खोलेंगे तो फिर आप दो ऑप्शन निकलेंगे, या तो वो सादिक आ रही है उन दीगर बाज में, मसलन ये देखो बाज अफराद में ये वाली कुली उसके बगैर सादिक आ रही है, जब इन बाज अफराद में ये वाली कुली उसके बगैर सादिक आ रही है, तो अब बाज का लफ्ज याद है ना, जब भी लफ्ज बाज आएगा तो दो ग्रुप हो जाएंगे, तो फौरन ही आप जो है वो दूसरे बाज की तरफ आप ध्यान चला जाएगा। जब दूसरे बाज आए तो कहता है इस दूसरे बाज को हमने फेल जुमला के अंदर बंद रखा है, राज है। जब फेल जुमला का राज खोलेंगे तो इस दूसरे बाज में या सादिक आएगी या इन में भी उस पहले बाज की तरह सादिक, अगर सादिक आ गई है तो इसका मतलब है दो ग्रुप हो जाएंगे, एक ग्रुप हो जिसमें सादिक आ रही है उसके साथ, एक ग्रुप वो है जिसमें उसके बगैर सादिक आ रही है, मिनवाज हो जाएगी। अगर ये ग्रुप भी वैसा ही निकला है जैसे वो पहले वाला है कि इसमें भी वो उस दूसरी के बगैर सादिक आ रहे, तो पहला ग्रुप दूसरा ग्रुप दोनों एक हो जाएंगे, जिस बात ने कुल्ली हो जाएगी। फिर जुमला का राज उसने खोल दिया ना। फ़इन सादका, अगर वो दोनों कुलियां सादिक आ जाती हैं मान ऐज़न, जिस तरह बाज, ऐज़न का इशारा यानी जिस तरह बाज मकाम पे एक दूसरे के बगैर सादिक आती हैं, ऐज़न इसी तरह बाज मकामात पे एक साथ भी सादिक आ जाती हैं, काना बैनहुमा अमूमन व खसूसन मिन वजह। अच्छा, व इन लम यतसादका मान, और अगर वो असलन सादिक नहीं आती किसी फर्द में भी एक साथ, काना बैनहुमा तबायुन कुल्लियन, तो उनके दरमियान तबायुन कुल्ली होगी। फल तबायुन अल जुज़ी, तो नतीजा ये निकला कि तबायुन जुज़ी का जो लफ्ज़ है या तबायुन जुज़ी की जो ताबीर है, यतहक्ककु फी ज़िम्निल अमूम वल खसूस मिन वजह व फी ज़िम्निल तबायुन कुल्ली ऐज़न, ये ताबीर जामे ताबीर है और ये ताबीर मौजूद, या ये सिफत एक जामे सिफत है जो कि मौजूद है, मुतहक्किक होती है इन दोनों निस्बतों के ज़िम्न में। इसके अंदर भी ये खूबी सिफत मौजूद है और तबायुन कुल्ली वाली के अंदर भी ये सिफत मौजूद है। तो अब तबायुन जुज़ी की आप तफसीर ये कह सकते हैं कि एक कुल्ली दूसरी के बगैर सादिक आए फिल जुमला, सिद्क़ु अहदुल कुल्लियैन बिदून अल आखर फिल जुमला, एक कुल्ली सादिक आए दूसरी के बगैर और फिल जुमला उसके बगैर सादिक है, और फिल जुमला के अंदर आपने जो है वो अगली तफसीर बंद रखी हुई है। सुम्मा इन्नल अमरैन अल्लज़ैन बैनहुमा अमूमुन मिन वजहिन, वो दो कुलियां जिनके दरमियान आम खास मिन वजह की निस्बत होती है, कद यकूनु बैनहुमा बैन नकीज़ैहिमा ऐज़न अमूमुन मिन वजह, उनकी नकीज़ान के दरमियान ऐज़न सेम निस्बत होती है, मिन वजह की मिसालें दे रहा है ताकि आपको यकीन हो जाए। कल हैवान वाला बियास फ़इन्ना बैन नकीज़ैहिमा व हुमा ला हैवान वाला इंसान ऐज़न अमूमुन मिन वजह। अच्छा भाई, वक़द यकूनु बैन नकीज़ैहिमा तबायुन कुल्ली, किसकी बात हो रही है? उन ऐनैन की जिनके दरमियान मिन वजह की निस्बत है, उनकी नकीज़ैन के दरमियान कद यकूनु मिन वजह और कद यकूनु नकीज़ै बैन नकीज़ैहिमा तबायुन कुल्लियुन। मिसाल देता है, कल हैवान वल्ला इंसान फ़इन्ना बैनहुमा अमूमन मिन वजहिन, इनके अपने दरमियान तो आम खास मिन वजह की निस्बत है, लेकिन वह बैन नकीज़ैहिमा, इनकी आप नकीज़ें निकालो और वो नकीज़ें हैं क्या? हैवान की ला हैवान हो जाएगी और ला इंसान की इंसान हो जाएगी। इनके दरमियान कौन सी निस्बत है? मुबायनतुन कुल्लियतुन, तबायुन कुल्ली की निस्बत है। फलिहाजा, इस वजह से, हाजा का ज़मीर का मर्जा सुनो, हाजा की इशारे का मर्जा सुनो, मुशारुन इलैह सुनो, इस वजह से, किस वजह से कि बाज़ मवारिद में नकीज़ैन के दरमियान मिन वजह की निस्बत होती है, सेम जो ऐनैन के दरमियान है, और बाज़ मवारिद में इस वजह से कालू उलमा ने कहा है
इन्ना बैन नकीज़ अल आम वल अखस मिन वजहिन तबायुनन जुज़ियान, कि मिन वजह की नकीज़ आयनैन जो होती हैं उसकी जब नकीज़ान निकालोगे तो उनके दरमियान निस्बत कौन सी होती है? तबायुनन जुज़ियान, तबायुन जुज़ी की होती है। ला अल अमूम वल खसूस मिन वजहिन फ़क़त, फ़क़त का इशारा यहाँ दायमन से कर दो, फ़क़त ये वाली निस्बत नहीं होती। क्या मतलब? यानी दायमन ये निस्बत हो उसकी नकीज़ान में, ऐसा भी नहीं है। वलत तबायुन कुल्ली फ़क़त, दायमन उसकी नकीज़ान के दरमियान तबायुन कुल्ली हो, ऐसा भी नहीं है। बल्कि कभी ये होती है, कभी, तो चूंकि कभी ये होती है कभी ये होती है, तो उन दोनों का उसने एक जामे नाम निकाला है जो कि मुश्तरक सिफत है, जुज़वी तबायुन। कौलहु कल मुतबायिनैने, भाई आम खास मिन वाज की नकीज़ैन के दरमियान निस्बत होती है तबायुन जुज़ी की, कल मुतबायिनैने, जैसा कि वो दो कुलियाँ जिनमें तबायुन कुल्ली की निस्बत हो उनकी नकीज़ैन के दरमियान जैसा कि मिनवाज के तबायुन जुज़ी की निस्बत होती है। भाई बारसानी, मिनवाज की नकीज़ैन के दरमियान तबायुन जुज़ी की निस्बत होती है जैसा कि तबायुन कुल्ली की नकीज़ैन के दरमियान तबायुन जुज़ी की निस्बत होती है। क्या नतीजा अखज़ किया तुमने? नतीजा ये निकलता है कि मिनवाज की नकीज़ान के दरमियान भी कभी मिनवाज की कभी तबायुन कुल्ली की, और तबायुन कुल्ली की नकीज़ान के दरमियान भी कभी मिनवाज की कभी तबायुन कुल्ली की निस्बत होती है।